कहते किमें दसिया हो, बाकी जो सगा उन्हें अपनी मेहनत नाल सीखिया, मतलब उन्होंने अरूस का बैठ का वजन का माप का जो भी गज़ल दी सेंस दी जो लोड़ा हैं वो अपनी हिम्मत नाल अपनी जोरत नाल अपने अभ्यास में सीखी। इन्ने सालों को गज़ल लिखने के बावजूद मैं हुशियारपुर की गज़ल की जो किताब देखना कि हुशियारपुर च मुज़म्मिल दसूही वर्गे बड़े फनकार सी, गज़ल गो सी, जिन्हों का स्कूल सी, जिन्हों का पूरा दीपक स्कूल के पैरल स्कूल जो चल रहा, दीपक स्कूल को शायद निकल के अगे गया, तो ये आप भी उस स्कूल संबंधित रहे। गज़लों के हुशियारपुर का एडा वड्डा रोल होने के बावजूद भी हुशियारपुर उस सिखर च इस करके शायद नहीं पहुंच सकिया भी साडे कोल ना साडे कद दे उन्होंने कद नूं मापण वाला आलोचक नहीं सी। साडी हुण खुशकिस्मती हो गई भी साडे कोल एक नौजवान आलोचक जिहड़ा गज़ल को भी है वो साडे च आ गया। वो भी वह भी देखो कि पिछोकड़ है भी बंदा पैदा होंदा पठानकोट, सारी पढ़ाई लिखाई करता चंडीगढ़ के रोपड़ च, शिफ्ट होने वाले लोग रोपड़ तो चंडीगढ़ में जाते हो, चंडीगढ़ तो हुशियारपुर आके टिके। तो मैंने लगता भी ये काम असीं इहनूं दिंदे आ भी भाई तू हुशियारपुर की गज़ल का पिछोकड़ जिहड़ा है मेला राम वफा तो लैके मुज़म्मिल दसूही तो लैके हुण तक का जिहड़ा पीरियड है उन्होंने किस तरह सिलसिले वार पेपर जिहड़ा वो लिखो। मैं दो बंदे रिस्पॉन्स करना, एक तो यह जसवंत का काम है क्योंकि जसवंत की ब्यूटी वाले ने लभने गज़ल को किहड़ा सबजैक्ट है तो मोही को हैगा हुनर हैगा भी जिहड़ा उन्होंने स्पेस में दे के पीरियड में रख के उन्होंने सामने लिया तो सानू पता लगे भी अकविंदर की थां कित्थे है। धरती मैली पानी मोड़ा की सी किताब पहली मेरा बाबू पानी मैला मिट्टी गोरी संत कबीर के श्लोक ते किताब सी वो ते एक किताब बारे मैं गल करदा करदा बदल गया सी ते जदों अकविंदर मेरे को अगे सारे को दफ्तर आया तो एक जमाती मेरा कलीग सी जसवंत भाटिया, तीन बंदे सी हुशियारपुर दे सी उत्ते साडा एक होर सब्जैक्ट भी एक संपादक सी ते असीं अकविंदर ने चिट्ठी दित्ती कि तूं आ काम करी किताब ट्रांसलेट करी। अकविंदर कहंदा मैं देखदा रहा सानू उत्थे टेबल के उपर मेरे को जिहड़ियां चिट्ठियां जांदियां सी वो हमेशा किताबां मंगण वाले नहीं जांदियां सी भी यार सानू दे दे ट्रांसलेशन का काम दे दे, साडे को किसी कवि दरबार से सद लै, सानू किसी कहानी गोष्ठी च बुलाओ। अकविंदर ने चिट्ठी की भी बच्चों की किताब कर दी टाइप करा के साइन करके ट्रैक्टर दे कहना चिट्ठी ना मेरे पिंड के रस्ते पोस्ट करोगे। मैं क्या कारण कहना मैं जेब च फोल्ड की जो टिकट होंगी मैं इतने पीछे कुछ लिख देना। मैंने याद आई चिट्ठी साढ़े टेबल से छड्या मैनू बड़ा अजीब लग्या यार जी हंकार है। मैं वो पहली बार मिले सी भी साढ़े लोग लेने कढ़ी जाते भी NBT सानू कोई किताब अनुवाद कराना एडा बड़ा तारा तो अकविंदर वो चिट्ठी उत्थे मेरे टेबल से कई बार पई रही भी मेरे पिंड के एड्रैस से पोस्ट करो चिट्ठी उत्थों भी मैं देखूँगा काम करना कि नहीं करना इन्हें किया नहीं ना मैं चिट्ठी पोस्ट कर इन्हें किया नहीं। हालांकि NBT पर तो मशहूर है एक राइटर से आर्थर विक्टर जो जन्मदिन भी है वो रेडियो स्टेशन में काम करता वो कहता कि मैं ना बाहर जाना पासपोर्ट लिए अप्लाई करना बतौर ट्रांसलेटर मैं चाहता मेरा नाम हो जाए तो मैं 10 पेज की किताब कराओ मेरे को भी मेरा वीज़ा लग जाना। मैं कि इन्हें लग जाऊँ कितना लग जाऊँ सचमुच उसका वीज़ा पता नहीं उन्हें झूठ बोलिया मेरे तो जहाँ सच बोलिया वो बंदा सचमुच शिफ्ट होया तो अकविंदर जी ने चिट्ठी जी सी वो उत्थे छड्डे और हीरा पई होनी वो चिट्ठी और हीरा ने इन्ना मोह सी और हीरा ने दस्ते चिट्ठी पई रही। सो मैं इस प्यारे दोस्त को कभी कभी पिछली बार आया तो एक कवि का फोन आया मैनू अपने फोन तो नहीं फोन आया किसी कवि के फोन तो फोन आया भी आ 2 किताबां किसी कवि के कोल पईआं उत्थों चक ली। वो कवि को मैं किताबां चकन गया तो कवि को लालच हो गया उस कवि ने मैनू 7-8 गज़लां सुनाईयां अपनियां ਇਹਦੀ किताब चो रह के गज़ल सुना दे। वो कहता भी किताबां मेरे स्कूटर च पईआं वो स्कूटर चों निकलियां नहीं किताबां वो कवि के झोले च पईआं होणगीआं जी मैनूं लगदा तो मैं बच गया वो 7 कवितावां सुन के मैं चाह पी के उत्थों आ गया। मैं हुण कदी रिस्क नहीं लैंदा भी एक मेरे घर गया तो किताबां फिर भी लैके गया मेरे घर बैठा रहा अद्धा घंटा गया भी शाम को हो घर कोई नहीं सी असीं दोनों ने अपनी गल्लां कितनियां शाम को कर सकदा सी मैं भी सुनिया तो उदों मैं फंक्शन से जा नहीं सकिया सी। सो जिहड़ियां 2 मिनट ज़्यादा बोल गया हम तो समझना मेरा उस खाते पता नहीं मेरिया शुभकामनावां इस भरा जो मैं इन्नियां गज़लां पढ़दा तो मैनूं धन्ने दा आपा चेते आ जाता जिहड़ा बाबा मंग रहा ना
ਕਣਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਘੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਗਹਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਹਿਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਪੁਰਹੀਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਕਧਾਰੀ ਰਾਣਪੁਰ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਤ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 5 ਲਿਖੀਆਂ, 4। ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਲਾਰੀਆ ਸਬਬ ਵੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਲਾਰੀਆ ਸਬਬ ਵੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਡੱਬ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਆ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਲੇਟ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰੁੱਖ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਦਾਣੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ, ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਨਪਲਾਨ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਪਲਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੂਰੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਪੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਕਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੰਗਲ ਲਈ ਮੇਰ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰ ਦਿਨ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁੜ ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਣਾ, ਪੀਪਾ ਘਿਓਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ
ਆਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਈਓ ਐ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡਿਸਪਲਨ ਚੋਂ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕੁਲਿੰਦਰ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦੌਰਾਨ 24-25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵੰਤ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲੂ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮਦਨ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੀਤ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਛੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ। ਗੱਲ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧੁਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਫਹੂਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸੋਚ ਤਾਈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲ ਹੈ, ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੱਧ ਕਰੀਦਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਾਗਾਸ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਗੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਠ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਕਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਕਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰ ਹੀਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੁਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ ਹਰਕੀਰਤ ਵਰਗੇ, DAV ਕਾਲਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੰਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸਿਤਾਰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਥਰ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਬਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਹਵਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 56 ਈਅਰਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ 1966 ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਤਸ਼ਦੀਦ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਨੋੜੇ ਸਭ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਫਾਹੇ ਆਪ ਲਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ, 2 ਦਿਨ ਲਾ ਯਾਰ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਾ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਿਖਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਟਾਈਪ ਘਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਬਰ ਉਹਦੀ ਅੰਗ ਟਿੱਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੇਜ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ 55-60 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਕਈ ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠੇਡੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੋਇਟਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਖੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਅਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਡਰਾਮਾ। ਔਰ ਗਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਰਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਜਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ
ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੁਲੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਓ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਖਯਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਹਿੰਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਨਕਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਭਰਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ 60 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਾ ਰੀਅਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਝੱਲਾਂ 'ਚ ਵਗਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਨੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਜੋਰ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਭਾਵਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਔਰ ਰੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਦਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ, ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਮਝੋ वो किसी एक शेर का मिसरा है कि दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते।
तो गुरदीप जी कह रहे थे कि सिखाया नहीं जा सकता। और एक किसी संदर्भ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਕਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਕਵਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, तो उस अकैडमी के उत्ते अक्सर काफ़ी शायर संगीतकार और इस किस्म के लोगों का आना जाना होंदा सी। तो विच मैं भी कॉलेज तो वापस आते आते उत्थे आके कई बार बैठता सी, इकविंदर भी उत्थे आ जाता सी वक्तन बवक्तन। तो इस तरीके नाल काफ़ी सारा साडियां गल्लां सांझियां हुंदियां सी आपस दे विच। वो दिन जिहड़े हुंदे जदों दोस्त आ तां फिर कोई छुपाने वाली गल भी नहीं हुंदी। तो इकविंदर दे वक्त उस वेले साडे कॉलेज च पंजाबी दे बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग सी जिन्हां दे कोल, ये पंजाबी च सी, मैं फाइन आर्ट च सी, मगर असी लोग दोस्त सी क्योंकि उस तरीके दे जो इंटैलेक्चुअल लोग सी, शायर सी, आर्टिस्ट सी, वो आपस दे विच असी बड़े नज़दीक सी। गुरदीप की गल तो मैं कीती है, मैं तो गुरदीप भी बहुत पहला तो दोस्त हैं, शायद वो 71 की गल है। और किसी के थ्रू कभी इंट्रोड्यूस नहीं सी होए, एक दूसरे को देखा, देख के असीं एक दूसरे के दोस्त हो, मतलब दैट वाज लव एट फर्स्ट साइट। तो शायरी का कोई उस तरीके के प्रोसैस की गल जिस वेले उस उम्र दे विच उमंग तो बहुत होंदी है, शायद उन्नी मैच्योरिटी नहीं भी होंदी होएगी ना, नहीं होंदी ऑफकोर्स। तो लेकिन असीं आपस दे विच उस अपने वो प्रोसैस क्रिएटिव प्रोसैस नूं उस वेले की उड़ान के हिसाब नाल साझा करते होंदे सी। तो मैं ये देखा इकविंदर बिल्कुल हमेशा मुबतला रहिंदा सी वो शायरी दे विच। और वो दूसरे पासे ये गल है कि ओदा अरूज बल्ला मतलब ओदा ये ज़्यादा ध्यान सी ओदी बनतर। तुसीं ओदियां गज़लां च देखोगे कि बहुत ही मजबूत और बड़ी मैच्योर, तुहानूं ओदे विच किते कोई रुकन घटदा वधदा या इस किस्म की कोई नुक्स तुहानूं ओहदी शायरी च नहीं मिलेगा। बाकी ओहदी जुबान दे विच बड़ी सादगी है, बल्कि इत्थे तक है कि एक फोक टच है, एक ज़्यादा वो भी आम लोगों ताईं वो बहुत ही खूबसूरती दे बड़ी सहजता दे नाल पहुंचण वालियां गल्लां आ। ते उस दे नाल नाल ओहदे च एक अपना एक संगीत है, एक अपना वो उरूज दा बहुत एक बहुत वधिया वो खूबसूरत गल। तो उस दौर के विच साडे शहर दे विच जसबीर धिमान साहब बड़े भाई है साडे बैठे हैं, दविंदर जोश होनी एक पंजाबी गज़ल दे विच एक बहुत वड्डा जिक्र है, उन्होंने बहुत बड़ा नाम है। दविंदर जोश होनी उस वेले इकविंदर होनी उन्हां नाल भी आंदे जांदे असीं साडे बड़े भाई सी, मित्र सी। डॉक्टर जगतार होनी तुसीं सारे जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है गज़ल दे विच। इकविंदर दे शायरी ते जोश साहब वर्गा सादगी है उन्होंने। जोश साहब के शेरां दे विच तुसीं देखोगे, मैनूं अक्सर एक दो शेर उन्होंने अक्सर किते ना किते कोई ना कोई किसी संदर्भ च शेर याद आ जाता। मैं एक शेर हुण उन्हां दे सादगी दे बारे गल कहंदे कि यार जद बह के तकाली ख्वाब बुनिया करनगे, यार जद बह के तकाली ख्वाब बुनिया करनगे, सादगी साडी भी कुछ कुछ याद करिया करनगे। एक होर शेर उन्हां दा ही मैं कोट कर रहा कि बदलां दे परछावे फड़दे हार गए, सानू साडे शौक वल्ले मार गए। देखो एक मतलब मुहावरे वर्गा अखाण वर्गा शेर है, बहुत रवानगी सी उन्होंने शायरी। असली शायरी वो है जी एक बार सुनो तो याद हो। और इकविंदर की शायरी च गल है, जोश साहब ने एक बार मैनू सुनाया, एक वह मैनू कुछ याद रहता, मैं दो दे शेर है वो बैत की बैत के विच कहते तुसी बादशाह हो मानो बादशाहियां सदा सुखी वसो रुतबा होर होवे, तुसी वारस शाह हो मानो बादशाहियां सदा सुखी वसो रुतबा होर होवे। असी आप फकीरी कबूल कीती बंदे आपां भी अपने ढंग दे।
ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਤੋਂ ਬਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਦਨ ਵੀਰਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਧੁਰੰਧਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆਫਿਸਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਕਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਕਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ, ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ दीवाने तो होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ, ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੀਪ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ 71 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਕੋਈ ਵਾਇਲਨ ਚੁੱਕ ਲੈਗਾ, ਤਬਲਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਐਨੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਸੰਤੂਰ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੰਤੂਰ ਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਵਿੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਨੀਅਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੇ ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਵਕਤ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਾਪਨ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਲਮ ਔਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਚ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ
ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਤ ਗਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਵਿੰਦਰ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਇਕਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਜੋ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਾਇਤ ਖਾਨ ਦੀ ਸਟਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਈ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਕਾਸੋ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਿਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਬਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਲਿਵਡ ਇਨ ਵੇਨ, they have constructed towers upon our bones। ਕਿ ਆने ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜੀਏ, ਆने ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। बहुत बहुत मुबारक। एक बारी मैं कहना चाहना रुस्तमे गजल ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੀਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਿੰਗਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ 10 ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਕੋ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗਾਇਆ ਕੋਈ ਜੇ ਗਾਇਆ ਰਚਨਾ ਮੈਂ BBC TV ਤੋਂ ਗਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਜੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਐਵਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 20 ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਕਵਿੰਦਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਗਈ ਰੁਸਤਮੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ। ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਂਝ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਰੋੜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ SSP ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਹੈ SP। ਤੇ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾਵਲ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲਵ ਸਟੋਰੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। SP ਜੋਸ਼ੀ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਫੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਜਲੰਧਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਤਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 10-12 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 15 ਜਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 15 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪੁਰੀ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇਖਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਸੀ ਹਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਜ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ SSP ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ MBA ਕੀਤੀ, ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂ LLB ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਮੈਂ MA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਗਈਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬੁੱਢਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਹੀ ਕਮਲ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਲ ਅਲੱਗ ਉੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੌਂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਗੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਬਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੂ ਕੀ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਮੇਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੋਇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਜੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਆਜੋ ਡੀਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਧੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮਦਨ ਵੀਰਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਇਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕਵਿੰਦਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਇਕਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਭ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਮੈਂ आओ मैडम प्लीज आओ
आओ सर मैडम आज एक मिनट से नाल मैडम जी नाल थोड़ा सर कितना शुरू कर देना ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ कितना शुरू कर नहीं नहीं सर ये बिल्कुल भारती सर ने किया है ये सम्मान है जरा दोस्त में गजल दोस्त में गजल लैली सर इधर कब्बे यार अच्छा हम सारे प्लीज आप ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਜ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋਚ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ आओ प्लीज ऑटोग्राफ जी आप क्योंकि मैं नाल वो बात कर रहा हूं ये रखना होते हैं काम में ज्यादा चक्का है ना ਉੱਚਾ ਰਹੇ जी ये थोड़ा ऊपर करें सर डोगरा जी आओ प्लीज कितने इतने आओ किसी तरह आ जाओ हाँ ठीक है सर ਤਾੜੀਆਂ ਜੇ ਇੰਦਰ ਤਾਲੀਆਂ ताड़े मारो नहीं नहीं सर इधर आ सारे दस्ता मैंने कहने में है नहीं बीच ताड़ी मार थैंक यू सर थैंक यू जी हैं अब मुंडे ने आना नहीं सर नहीं देना चलिए सर सी लिए चेयर अपने प्लीज काके आए दौड़ के हाँ दिखेगा काके को मेरे पीछे खड़ने वाला नहीं दिख सकता बंदा एक मिनट देखेंगे और तो देखो सर के सारे सामने देखो थैंक यू जी थैंक यू प्लीज सारे जाने अपनी अपनी जगह पे सिर्फ एक मिनट में छड़ के थैंक चलो तो प्ले लैंडस्केप कवर मेरी मैं खींच दो प्लीज और मैं हाँ जी कुछ प्लीज हाँ आई मैं अच्छा जी वीडियो मतलब सारे जाने प्लीज अपनी अपनी चेयर से